Uh, so we're almost 2 weeks into the new year already. Майже 2 тижні, як почався новий рік. And every year, people, for the new year make, resolutions. І кожного року люди починаючи новий рік, вони роблять якісь резолюції для себе. And it's something that I've always, loved the idea of. І щось таке, що вони хотіли би, знаєте, щось воплотити, свої добрі ідеї. And something that, I've done plenty of times as well. Я так само робив це багато разів. Sometimes successfully, sometimes not so much. Не кожен раз часом було успішно, часом зовсім ні. But the idea of, trying to better yourself in some way, this idea of getting a fresh start and improving on yourself, it's something that I have a liking to. Я люблю цю ідею, знаєте, що я люблю цю ідею, щоб починати зробити якийсь новий початок, щось добре зробити і постанови якісь для себе. Я люблю це. Whether it's like to hit the gym or, go on a diet. Може бути там займатися у залі гімнастикою, чи там почати якусь дієту для себе. Or maybe it's something more spiritual, like you want to improve your prayer life. А може щось таке духовне, якщо ти хочеш покращити своє молитовне життя. For me, I wanted to start reading the Bible more often. Для себе я хотів би, щоб почати читати Біблію частіше. But not just, reading it, but actually studying the Word and trying to learn things from it. Не тільки, знаєте, читати, але просто вивчати те, що написано в Біблії. And for the new year, I started a Bible plan where you read the whole Bible in a year. І починаючи новий рік, я почав, знаєте, з того, що склав собі такий план читання Біблії для цього року. And right now I'm going through Genesis, and I'm starting to realize just how, crazy some of these stories really are. Я, проходячи через буття, я починаю усвідомити деякі історії, просто якісь такі дивовижні, котрі стаються тут через слово, у слові написаному. But every single one of these stories, every single, character, that we read about, it has a purpose. Але, знаєте, кожна людина, що там відображена, кожен характер записаний там, воно просто має ціль. There are things for us to learn about. І там є щось таке, що нам можна навчитися звідти. And something that I've noticed at least is how obedient or sometimes disobedient people are. І одну річ, я зразу замітив, що як там записано є, що як люди послушні або непослушні були там. And what happens to them afterwards. І що сталося для них пізніше. Whether rewarded or they have to deal with some kind of consequence. Чи вони були нагороджені, чи вони мали справу з якимись наслідками. And through each person we can learn something about how to be obedient or what we should do to be more obedient towards God. І з кожної людини ми можемо навчитися, як бути більш послушним, як поступати по Слову Божому. And so I have a couple of examples of people who were obedient and people who weren't. І я маю декілька прикладів того, як люди були послушними і як люди не були послушними. The first on who, someone who was obedient, I want to talk about Noah. І перший, характер, котрий я хочу принести, хто був послушний, це Ной. For Noah, what he was called to do, what he did was one of the most, in my opinion, impressive accomplishments in the Bible. І те, що він був покликаний робити, те, що він робив, в моєму розумінні, то є щось надзвичайно, то, що вражає мене повсякчас. If you ever have the chance to, or have, the time and money, I think everyone should at least once in their life visit the Ark exhibit in Kentucky. Знаєте, якщо ви маєте час, якщо маєте гроші, я думаю, що кожному потрібно було би хоч раз поїхати туди, у цей демонстраційний цей корпус, де є у Кентакі, в штаті. It gives you like a real life perspective of just how huge this feat was. І воно дає нам таку уяву про той час, які великі були люди в той час. I went last year. I forget whether it was in the spring or summer, but I went last year, and you see it from like when you have to go to a station to wait for a bus, and then it starts driving you towards the Ark. It's that far away, and you start seeing it small, and you get closer and closer to it.
І та перспектива, якщо ви туди приїдете, там спочатку ви будете в одному місці, звідти має вас привезти на автобусі, і ви будете бачити той об'єкт здалека, і потім більше і більше, як він збільшується у ваших очах. І то вражає. And finally you get, towards the entrance, you really see how huge this thing was. І в кінці ви приходите до входу того, і ви бачите, наскільки великий та річ, той макет, який зроблений. And you go inside and you start learning about other things that you may have not known about, like how the animals were fed. They had a whole system set up to take care of the animals. Система установлена, і там, знаєте, є макети тих тварин, які були, і вся та обстановка, яка вона відтворена біля ковчегу того. And this was all done just by a couple people, Noah and probably some members of his family. І все це було зроблено через декілька людей, і там людина, яка зацікавлена, і вони це зробили, його сім'я. And I want to read this short verse from Genesis chapter 6 verse 22. Я хотів би читати із Буття 6 розділу 22 віршу. This is right after God had told him all the instructions, everything to do. Це те, що Бог сказав і дав інструкції, що робити, як все зробити. It just says, thus Noah did according to all that God commanded him, so he did. І зробив Ной усе, як звелів йому Бог, так зробив він. And no hesitation is what's important about this. Без всяких вагань, знаєте, він зробив, це дуже важливо, без всяких вагань він зробив те, що Бог йому звелів. And for later examples as well, Noah never asked any questions, he just did it. Він, знаєте, ніяких питань не задавав, і все, що було звелено йому, він те зробив. God commanded him to do something and he listened. Plain and simple. Бог заповів йому щось зробити, наказав йому щось зробити, і він просто зробив це, бувши послушним. It's something, so huge and impossible, but yet he knew that God was on his side and that with God anything is possible. Щось таке було просто велике і незвичайне, але він просто був послушний того, і він робив по Слову Божому. And in our life, God might call us to do, again, something difficult or what might seem impossible. І в наших житті також Бог може покликати нас робити щось, може трудне, щось і таке неможливе, але нам потрібно бути послушними. And Noah was, he was made fun of. He was insulted for, spending all this time, and dedication for this. Напевно, Ной був той час, знаєте, коли він посвятив себе для того, щоб виконати волю Божу. Напевно, на нього насміхалися і дивилися на нього і показували, можливо, але він просто робив те, що було сказано. But from what we know, it didn't bother him. І те, що ми знаємо, що то просто його не турбувало. Він робив те, що було йому звелено. He continued his work and finished it just as God told him to do. Він продовжував робити свою роботу, і він закінчив так, як Бог йому сказав зробити. Ask yourself, if God had called you to do something, would you be able to finish it through, even when people are laughing and making fun of you? Запитайте кожного себе, чи ми могли б зробити те, що Бог покликав нас робити, закінчити те, що Бог хоче нас робити, навіть якщо хтось насміхається з нас і показує пальцем. When they're judging you for what you're doing. Або навіть осуджують вас за те, що ви робите. I think that's such a big part of Christians today, why, people are scared to go out and, talk about God to other people. І в той самий час, коли ми йдемо, ми боїмося йти і говорити людям про Бога, і просто тому, що ми не знаємо реакції, ми просто боїмося. They're scared of the judgment that might come from it. І ми просто налякані тим судженням, яке може прийти звідти. But if we want to be obedient, але ми хочемо бути послушними. We can't let that get in our way. Ми Can't let that stop us. Ми не можемо дозволити, щоб це зупинило нас. We have to remember that these are just other people's words and that God's word is the one that is most important. Знаєте, просто ми повинні усвідомити, що не те, що люди говорять, а те, що Боже Слово, то є найбільш важливе для нас. I want to move on to the next example. Я хотів би продовжити із другим прикладом. And this time about Abraham. Це буде Авраам. And there are two things I want to read that show off his obedience to God.
І дві речі хотів би показати, представити те, що показує, що він послушний Богу. The first is in Genesis chapter 12, and it's verses 1 through 4. Перша – це 12 розділ буття від 1 до 4 віршу. Now the Lord had said to Abram, "Get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation, I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed." So Abram departed as the Lord had spoken to him, and Lot went with him. And Abram was 75 years old when he departed from Haran. І сказав Бог промовив Господь до Авраама: «Вийди зі своєї землі і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу. І народом великим тебе я вчиню, і благословлю я тебе, і звеличу імення твоє, і будеш ти благословенням, і благословлю хто тебе благословить, а хто ж тебе проклинає, того прокляну. І благословляться в тобі всі племена землі». І відправився Авраам, як казав був до нього Господь, і з ним пішов Лот. Авраам же мав віку 70 літ і 5 літ, як виходив з Харану. Again, just like with Noah, God's asking a big thing from Abraham. І знову ж, так само, як з Ноєм, Бог попросив його зробити щось. He's telling him, leave your house, Він каже йому: залиш свій дім, leave your family. залиш свою сім'ю. And he's telling him to go somewhere, but he doesn't tell him where he's І going. він каже йому йти, але не каже йому, куди він має піти. He's just saying, just get out of the country. Він просто каже йому, просто вийде із своєї країни. But again, just like Noah did, very important, verse 4, Abram has no hesitation. He has nothing to saying back. He listens to him and departs as he had spoken to him. І знову ж таки, так само, як Ной, Авраам просто не має ніяких вагань. Він слухає Слово Боже, і він робить так, як йому Бог повелів. But I think the important thing to note is, I don't think Abraham wanted or planned to do any of this. І знаєте, тут важливо замітити, що я так не думаю, що Авраам планував, а може хотів те робити, що йому прийшлося. I don't think he wanted to ever leave his home, leave his family. Я не думаю, що він хотів залишити свою сім'ю або дім свого батька. And when God calls us to do something, it might be a similar situation where he might be calling us to do something where we might not necessarily want to do. І так само я думаю, що якщо Бог кличе нас щось робити, можливо, те, що Він скаже нам, не буде те, чого ми хотіли би робити самі по собі. Something we would never want to do or something that might make us uncomfortable. І часом це може просто те, що ми не хочемо робити, або те, що робить нас просто некомфортно. But just like Abraham, we can't have any hesitation. Але так як Авраам, нам не потрібно мати ніяких вагань. And the second thing is in Genesis chapter 22, verses 2 and 3. Другу річ, яку я хочу говорити від буття, 22 розділ, 2 вірш. Then he said, "Take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you." So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took 2 of his young men with him and Isaac his son. And he split the wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. І промовив Господь: візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив ти, Ісаака, та й піди собі до краю Морія, принеси там його в цілопалення на одній з тих гір, що про неї скажу тобі. І встав Авраам рано вранці, і взяв свого осла осідлав, і взяв з собою сина, 2 слуг, та Ісаака, сина свого, для цілопалення дров нарубав, і встав, і пішов він до місця, що про нього сказав йому Бог. If Abraham thought what God had told him before was hard, he had no clue what was coming. І якщо б Авраам думав про те, що має статися далі, він не знав, що може, він просто взагалі не розумів, що може статися. Again, a hard task that he, hopefully did not want to do. І знову ж таки, це складне завдання, яке йому дає, що він, напевно, не хотів те робити. But again, placing all his trust on the Lord, had no hesitation and went for Але it. знову ж таки, повністю довіряючи Богу, він не мав зовсім вагань, і він пішов робити те.
of course, he was stopped, but not once did he ever, ask God why. He never asked God, to change his mind or to do something else. І навіть що було трудно, він ніколи не почав запитувати Господа, чому ти даєш мені таке повеління і чому я маю так робити. He listened to God with full faith and trust in him. Він слухає Бога, послушний Богу і з повною вірою і повністю довіряючи йому. Again, hammering on that point that we're going to be called to do things we may not want to do. Знову ж таки, я нагадую те, що маючи цей приклад, ми можемо бути покликані робити речі, котрі ми не хотіли б робити. But now look what happened to both Noah and Abraham. Але дивлячись на те, що сталося, і на прикладі Ноя чи Авраама, подивіться те, як вони послушні були. They were obedient, they listened, and they were rewarded. Вони були послушними, вони слухалися, послушними були, вони слухалися, і вони були нагороджені. I want to go back to Genesis 12 and read verses 2 and 3. Я хотів би знову вернутися до 12 розділу Буття і 2, 3 вірші. Right after God tells him to leave, his family, he says, "I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Those that bless you, they will be blessed. Those who curse you, they will be cursed." Так, зразу ж таки, після того, як він каже йому, вийди із своєї країни, він каже, що я благословлю тебе, зроблю великим народом, і благословлю тих, хто тебе благословить, і тих, хто проклинає тебе, я прокляну. And because he was obedient, God stayed true to his word. І через те, що він був послушний, Бог залишався вірний в своєму слову. He was rewarded. We know all the things, all the covenants and promises God made with Abraham. Він був нагороджений, через нього Бог дав тоді йому заповіта свого і для його потомків. If and when God calls us, there's going to be it's not just for him. There's something for us in it as well. І так само, як для Авраама було, це не тільки для нього. Якщо ми будемо послушними і будемо виконувати слово, що то буде нагорода, так само, як нагорода була для Авраама. He's not just telling us to do something. Він не просто говорить нас і кличе нас щось робити. It's not just some random act or deed that he wants us to do. Він не так просто, якби виборочно щось нам навказує, що робити, щоб ми робили. Whatever he wants from us, it's something that's going to benefit us. Але те, що він хоче від нас, це буде для нас на добро. Because that's what God wants. Це те, що Бог хоче. He wants what's better for us. Він хоче те, що краще для нас. But we're never going to get what's better for us if we're not obedient, if we don't have that trust in Але God. ми ніколи не дістанемо те, не здобудемо те, що краще для нас, якщо ми не будемо послушні, не будемо мати повну довіру Богу. What if we're not obedient? What if we're disobedient? Але що, як ми не будемо послушні, ми просто не будемо слухатися? In the first few chapters we read about Adam and Eve and how they disobeyed God. І ми читаємо в першому і другому розділу Буття про Адама і Єву, як вони не послухалися Бога. They were told not to do one thing. Вони тільки було сказано їм не робити однієї речі. There was just one tree that they could not eat from. Тільки одне дерево, з котрого вони не могли їсти плоду. Everything else was fine. Все остальне можна було, все було прекрасно. But for me, confusing, something about that apple just looked so good that they decided to go for it. Це те, що мені часом просто дає якесь непорозуміння, тому що дехто каже, що то було таке дуже гарне яблуко, котре не можна було їсти. And we already know everything that came from that act of disobedience. Але ми всі знаємо, що сталося, що вийшло з того акту непослуху, яке вони вчинили. But again, this story, shows an important point. І знову ж таки, ця історія просто показує дуже важливу думку. Just like Adam and Eve, we're going to be tempted to disobey, to not listen to God. І ми будемо мати це випробування, щоб не послухатися Бога. Just like Adam and Eve, we're going to be tempted to, do the things that we want to do. І так само, як Адам з Євою, ми також будемо мати це випробування, щоб не зробити ту річ, яку Бог хоче нас, щоб ми зробили. And often that's going to have consequences, very bad consequences in our lives. І дуже часто це буде мати наслідки, і дуже погані наслідки. I want to go over one last point and one last
point of disobedience. І я хотів би згадати ще тільки одну думку про непослух. And this is an interesting one. І це є просто цікава одна. This one's about Moses. Це про те, як Мойсей. And it's interesting because Moses, he did obey God. Це цікаво, тому що про Мойсея ми знаємо, що він був послушний Богу. God had called Moses to go and free the people, the enslaved people of Egypt. Бог покликав його, щоб він пішов і вивів людей із рабства єгипетського. And Moses did just that. І Мойсей зробив це. However, when God was speaking with Moses, Moses wasn't like Abraham and Noah, where he didn't ask any questions. Але тим не менше, коли Бог його попросив щось зробити, і він не був подібний до Ноя чи Авраама, і він не такий був трошки. In fact, it's the opposite, that he has too many questions. Але тут є оповідання, що він запитував Бога, він давав питання чому, і він багато питав чому. Exodus 3, verses 11 through 14. Вихід, 3 розділ, 11 віршу до 14. But Moses said to God, "Who am I that I should go to Pharaoh and that I should bring the children of Israel out of Egypt?" So he said, "I will certainly be with you, and this shall be a sign to you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain." Then Moses said, "Indeed, when I come to the children of Israel and you say to them, 'The God of your fathers has sent me to you,' and they say to me, 'What is his name? What shall I say to you?' And God said to Moses, 'I am who I am.' And he said, 'Thus you shall say, the children of Israel, I am has sent me to you.'" І сказав Мойсей до Бога, хто я, що я піду до Авраама і що виведу з Єгипту синів Ізраїлевих? А він відказав, то я буду з тобою, а це тобі знак, що я послав тебе. Коли ти виведеш народ із Єгипту, то ви будете служити Богові на оцій горі. І сказав Мойсей до Бога, ото я прийду до Ізраїлевих синів та й скажу їм, Бог ваших батьків послав мене до вас, то вони запитають мене, яке ім'я його, що скажу я їм? І сказав Бог Мойсеєві, я той, що є. І сказав, отак скажеш Ізраїлевим синам, сущий послав мене до вас. It goes on. I'm not going to read the rest. Тут продовження, я не буду читати все. But then Moses asked, what if they don't believe me? What do I do? Але Мойсей питає далі, що якщо вони не повірять мені, що я маю робити? And once again, God answers him saying, use the rod. І знову ж таки Бог каже йому, To use the rod, it'll be a serpent. Використовуй той посох, що ти маєш у себе, ту палицю. And then he makes he's saying, I'm not a good speaker. І знову ж говорить, каже, Господи, я не добрий оратор. And again, God answers saying, who made your mouth? І Бог каже йому, хто робить людину спікером, добрим оратором чи недобрим? Who makes the deaf to see and the mute to speak? Хто робить людину чи говорячу, чи німим? But even after all this, he still says, please, send somebody else. There has to be somebody else. І навіть після всіх цих Мойсей знову ж таки, Господи, пошли когось другого. And even says, at least in my translation, that the Lord was angry about this. І навіть в моєму перекладі говорить те, що перекладено так, що Бог просто розгнівався на нього. And he finally said that talked about Aaron, his brother, that he'll use him to speak. І в кінці кінців він говорить про Аарона, його брата, котрий є здатний говорити. After this, Moses, he fulfills what God called him to do, to free the people. І після всього цього він виконав те, що Бог покликав його, щоб звільнити людей. We need to remember what happens afterwards, what happened with Aaron and the golden calf. І ми пам'ятаємо, що сталося пізніше. Ми знаємо те, як коли сталося те, що ви зробили золотого тільця. Because of Moses' lack of trust and obedience to the Lord, that there were still consequences later down the line. І знаєте, тому що Мойсей так робив, тому все ще були наслідки того всього, що як він виконував. He answers, he has so many questions, and each time God gives, just the perfect answer. Знаєте, він питав багато питань, але Бог йому давав просто досконалу відповідь. It's to the point where Moses just says, he basically says, I don't want to do this. Send somebody else, please. І в кінці кінців Мойсей каже, я просто не хочу тебе, пошли когось іншого. There's got to be somebody better. Хтось має бути кращий, ніж я.
And that lack of trust led to the golden calf and, І what happened знаєте, afterwards. і цей недостаток недовірства, воно породило те, що сталося із тим золотим тільцем і з гріхом. Even after he completed what God called him to do. Навіть якщо він завершив те, що Бог його покликав робити. As I conclude here, as I painted, or read all these stories, showed all these characters of what they did and did not do. До закінчення я хотів просто привів, як я привів ці всі історії про ті, що про послух і непослух. Ask the question, will you be ready for when God calls you? Я хочу запитати це питання, чи ми були би готові робити те, що Бог нас кличе робити. I don't think it's not possible. I don't think he's going to call somebody, one of you guys, to build an ark. Я не думаю, це неможливо, що Бог покликав когось із нас будувати ще один ковчег. Or free an enslaved nation. А може визволяти людей із неволі когось. But it doesn't matter what he calls you to do. Але це не важливо, що він кличе нас робити. If you're not ready to be called for it. Якщо ми не готові до цього поклику. If you're hesitant about what you're going to do. Якщо ми вагаємось відносно того, що він хоче нам, щоб ми робили. If you're going to be able to handle the temptation of disobeying God. Якщо ми будемо мати ці випробування або ту спокусу не послухатися його. Whether you're going to be able to handle what people say about you or what people, what insults they'll throw at you. І чи ви думаєте, що ми не зможемо там перенести те, що люди говорять про нас, або які наслідки будуть для нас з цього? We got to pray that God prepares us for when he does call us. І ми повинні молитися, щоб Бог приготував нас для того, що він кличе нас робити. He may have already, called us to do certain things. Можливо, він вже покликав нас робити якісь речі. But just like with Abraham, that doesn't mean he's not going to call you to do something harder next time. І це не означає, що він, так само як для Авраама, що він не скаже тобі, або не попросить тебе робити щось важливе, або важче слідуючий раз. And so when we do, we have to be ready for it. Але те, що нам потрібно бути готовими до цього. So let's go into prayer right now. Ми йдемо до молитви And зараз. pray that we become more obedient towards God. І будемо молитися, щоб ми стали більш послушними нашому Богу. No matter what comes in our way, whether it's people or temptation or whatever it may be, when the task seems impossible, Незалежно від того, що лежить перед нами, чи то люди, чи то якісь випробування, чи просто якісь такі тимчасові переживання. even if it seems impossible to remember that Можливо, щось таке неможливе для нас, there's nothing impossible for our God. але для Бога немає нічого неможливого. Let's pray. Давайте помолимось.